So yeah, very good. So we'll start this list concept in today's class, right? So okay, we finished all string handling methods and how to manipulate strings and all that, right? And coming to the next data structure, that is called a list. Okay, మీకు బాగా తెలుసు కదా, లిస్టులు తెలుసు, టపుల్స్ తెలుసు, డిక్షనరీ తెలుసు. We have already seen all these things in the first unit. Now we'll just see in an elaborated manner, right? Okay, na? Yes, sir. Okay, sir. Okay, very good. So coming to the list part actually, so what are the things that we should discuss in this list is actually, as per your syllabus, we have discussed about how to access the values in the list and updating the values in the list. Then we have to see what we mean by nested list, cloning of lists, okay, and basic list operations, and what are the predefined methods that you can use on lists. Then there is a concept called list comprehensions and looping in list. Okay, so these 8 things that we should discuss in a list concept, right? Okay, so we'll see all these things. First of all, tell me, what do you mean by list? List చెప్పండి నాకు మామూలుగా. అసలు లిస్ట్ అంటే మీకు ఏం తెలుసు నాన్న? Collection of elements of different data types. Okay, Nana, very good. Yeah, that's absolutely right. Very good. Okay, so for example, ఇది లిస్ట్ L అనుకోండి నాన్న. సో ఆన్లైన్ కంపైలర్ కనిపిస్తుందమ్మా? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so if I want to create a list, what I'll do is, so L equals to some square bracket. So this is a creation of empty list. ఏంటమ్మా? ఏమైనా చెప్పారా? నాన్న ఏమైనా చెప్పారా అంటున్నా? No, sir. No, sir. No, sir. Okay, Nana. So if I want to create an empty list, how I'll do that is, some name equals to, if I put a square bracket, then that is a list, Nana, which is an empty list. Okay, so చూడండి, నేను ఇక్కడ L ని ప్రింట్ చేస్తే నాకు స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ప్రింట్ అయి కనిపిస్తుంది. Did you see that? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ఓకే Yes, నాన్న. sir. సో అంటే ఏంటి, ఎల్ అన్నది ఒక లిస్ట్ నాన్న. దీన్ని ఇంకో రకంగా కూడా యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ అవుట్, రైట్? సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు నో వాట్ ఈస్ దట్ ఎల్, సో ఐ కెన్ ఆస్క్ టు ప్రింట్. ఓకే, ప్రింట్ అని చెప్పి టైప్ అని ఒక మెథడ్ ఉంది, నేను ఒక ఫంక్షన్ ఉంది అన్నమాట, టైప్ అని. సో టైప్ కి నేను ఎల్ ని పంపించాను అనుకోండి యాజ్ అ పారామీటర్. ఇఫ్ ఐ యూజ్ ఎల్ యాజ్ అ పారామీటర్ టు ద టైప్, సో దట్ విల్ గివ్ వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ ది ఎల్. సో కింద చూడండి మీకు ఏం ప్రింట్ అయిందో. List. Yeah, so it's called a class. Yeah, it's a class type list, right? So that's the thing anamata. So ante entadi, even though there are no elements in that list, still it is a list. So how it is considering it a list is, when you assign a name to a square bracket, obviously that will be considered as a list only, right? Right, ma? Yes. So if I put some values like this, Yes, sir. okay, if I put some values like this, those are called the elements in the list, right? So 1, 2, 3, 4, 5, right? Yes, Okay, sir. so yeah, so Yes, sir. ఇప్పుడు నేను ఇలా చూసేసి ఇది ఏదో నాకు ఎరే లాగా ఉంది అని అనుకుంటే, that is absolutely wrong. Okay, it's not an array. Why? This is the reason అన్న వచ్చేసి. What is that? Your array can store only similar data type values, but list can store different data type values, right? A list can hold an integer, list can hold a character, string, whatever you can put, it will take none, right? So in this way, your list is different from the array, because in array, if I say my array is integer type, it can hold only all integer values. If I say that's a float type, that can hold only all float type values, right, ma? Okay, so this is how this Yes, your sir. list is different from the array. Okay, so we'll come back to this presentation. Okay, so I just put all those things. Okay, so we already
introduced what do you mean by list and all that. Okay, so once again I just discussed all those things, ma. Okay, so before going into the list concept, actually I just wanted to clarify on one thing. What do you mean by sequence? Sequence అంటే ఏంటి పైథాన్ లో అని చెప్పేసి మనకి ఒక చిన్నగా ఒక స్లైడ్ పెట్టాను నేను. సో బేసిక్ గా వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఈ లిస్ట్ కానీ స్ట్రింగ్ కానీ లైక్ టపుల్ కానీ డిక్షనరీస్ కానీ ఇవన్నీ వచ్చేసి ఏంటి అన్న ఆల్ దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అని చెప్తాం మనం. స్టాక్, క్యూస్, రైట్? మీరు ఈ వర్డ్ విన్నారా? డేటా స్ట్రక్చర్ అని విన్నారా మీరు వర్డ్? సో డేటా, ఓకే, డేటా స్ట్రక్చర్ అంటే అర్థం ఏంటి? పేరులోనే ఉంది నన్ను వచ్చేసి ఇట్ గివ్స్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది డేటా. వాట్ డు మీన్ బై స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది డేటా అంటే హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ దట్ డేటా అండ్ హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు స్టోర్ ద డేటా ఇన్ మెమరీ. That information you can get it from the data structure. సో డేటా స్ట్రక్చర్ ఏం చెప్తుంది అని అంటే నువ్వు డేటాని మెమరీలో ఏ ఆర్డర్ లో స్టోర్ చేయాలి, ఎలాంటి స్ట్రక్చర్ ని ఫాలో అవుతూ స్టోర్ చేయాలో చెప్తుంది నాన్న. రైట్ మా? Yes, sir. Yes, sir. Okay, you can see that a data structure defines a particular way of storing and organizing the data in a computer. Why we need to do that? So that it can be used effectively or efficiently, right? Ila enduku cheyali? Why you should discuss about how to organize, how to store and all that is because when you organize the data in a particular manner, that will be very easy to access the data and do whatever the operations. ఇప్పుడు మనమే ఉన్నాం నన్ను వచ్చేసి మనకి ఇంట్లో ఏం చేస్తుంటారు పేరెంట్స్ వచ్చి, పేరెంట్స్ కానీ మీరు కానీ ఆర్ మీరు హాస్టల్లో అలా కనుక ఉంటే when you have so much things with you actually మనం అవన్నీ ఏం చేస్తాం నేను షెల్ఫ్ లో సర్దుతాం కదా, రైట్? ఏనండి? Yes, sir. ఇప్పుడు మనం వాళ్ళ చాలా మంది ఏం చేస్తారు పనిలా పెట్టుకుని ఒక రోజంతా కూర్చుని మొత్తం అన్ని ఆర్గనైజ్డ్ గా సర్దుకుంటారు నేను వచ్చేసి. కొంతమంది ఏం చేస్తుంటారు మొత్తం అన్ని డంప్ చేస్తారు, చేతికి ఎద్దు దాన్ని విసిరి కొడితే వెళ్ళి షెల్ఫ్ లో ఒక మూల పడుతుంది, రైట్? లేదా రూమ్ లో ఏదో ఒక కార్నర్ కి విసురుతూ ఉంటారు కొంతమంది, అవునా కాదా? ఇప్పుడు మనకి ఆర్గనైజ్డ్ గా సర్దుకున్న వాళ్ళకి నేను చేతికి ఎదురైతే దాన్ని ఏదో ఒక మూలకి విసిరే వాళ్ళకి డిఫరెన్స్ ఏంటి చెప్పండి? టైం సేవ్ చేయటం అంటే ఎలా? ఆర్డర్ సార్. నాట్ ఇన్ ఆర్డర్. అదే టైం ఎలా సేవ్ అవుతుంది నాన్న? టైం ఎలా సేవ్ అవుతుంది చెప్పండి? జీవితం దాన్ని వెతికినప్పుడు టైం అంటే ఎక్కడో తెలుస్తారు కదా సార్. యా ఆబ్వియస్లీ నన్ను, రైట్? యు నో వెన్ యూ డూ ఆర్గనైజింగ్ ద థింగ్స్ లైక్ ఈ షెల్ఫ్ లో ఇవి పెడుతున్నాం, ఈ షెల్ఫ్ లో ఇవి పెడుతున్నాం, ఈ ప్లేస్ లో ఇది, ఈ రూమ్ లో ఇది అని చెప్పేసి యు గాట్ ఎన్ ఐడియా. నీ బ్రెయిన్ లో ఫీడ్ అయిపోతుంది కదా పలానా ఐటమ్స్ పలానా ప్లేస్ లో ఉన్నాయి. యునో వెన్ యూ వాంట్ టు గెట్ సమ్ ఐటమ్ ఈజీగా నువ్వు వెళ్ళి తెచ్చేస్తావు. అలా కాకుండా ఏదో ఒక మూలకి మనం తోసేసి తన్నేసి ఇసిరేసాం అనుకోండి, అది ఎక్కడుందో మళ్ళీ మొత్తం అంతా అన్ని తిరగేస్తే ఎక్కడ దొరకదో తర్వాత చూస్తే మనకి ఎక్కడో పక్కనే ఉంటుంది అది, రైట్? సో దిస్ ఈస్ the need of actually organizing the things nana. Okay, when you organize the things actually you can efficiently store the data and as well as you can easily access that item nana. అలాగే డంప్ చేయడానికి సర్దుకోవడానికి తేడా ఇంకోటి ఏంటి నన్న, మనం కనుక ఆర్గనైజ్డ్ గా సర్దుకుంటే తక్కువ ప్లేస్ లోనే ఎక్కువ ఐటమ్స్ పడతాయి. నేను డంప్ చేసేస్తే చాలా తక్కువ ఐటమ్స్ వెళ్ళిపోయి మొత్తం ప్లేస్ అంతా ఆక్యుపై చేసేస్తాయి కదా. అంటే అర్థం ఏంటి నన్న, స్టోరేజ్ కెపాసిటీ కూడా మారుతూ ఉంటుంది. ఐటమ్స్ ని యాక్సెస్ చేయడం ఒకటైతే ఇంకోటి స్టోరేజ్ కెపాసిటీ కూడా మారుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో జస్ట్ లైక్ ఎ జనరల్ కాన్సెప్ట్ why we need to organize things. So similarly inside your laptop, inside your mobile, we need to arrange things in a particular manner nana. So that concept is called a data structure, right? Okay nana? Yes, sir. సో ఇప్పుడు నా దగ్గర కొన్ని డేటా ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని నంబర్స్ ఉన్నాయి. ఆ నంబర్స్ అన్నిటిని ఒక రైట్ మా, then I call it as a sequence. Okay na?
generalized term for that is ordered set. Did you get my point? What is that? Ordered set. So ordered set are also known as the sequences. Okay, so what is this sequence in Python? It's just a basic data structure. ఏముంటుంది అంటే ప్రతి ఎలిమెంట్ కి ఒక ఇండెక్స్ ఉంటుంది, లైక్ ఎరే లాంటిది అన్నమాట. సీక్వెన్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఎరేనే కదా, ఎలిమెంట్స్ అన్ని వచ్చేసి ఒక దాని పక్కన ఒకటి వరుసగా స్టోర్ అవుతాయి. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇండెక్స్ ఆల్వేస్ 0, రైట్? నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ 1, నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ 2, and the last element is n-1, right? Yeah, n-1. Okay, so in general we call it as a sequence, right? So ide nana sequence ante. Okay, so ee sequences ki examples entra ante strings nana, because string lo kuda manam chusam kada, index 0 lo first letter undi, index 1 lo second letter undi, index 2 lo third letter undi. So alage length of the string తీసుకుంటే n-1 last lo a last character untadi kada nana. So string is one kind of a sequence. Then now it comes the list. List is also another kind of a sequence. Next we'll see tuple, that is also one kind of a sequence, right Nana? So all these are nothing but the sequences examples, and we call them as compound data structures. Okay, just remember that we call these things as compound data structures. What do you mean by compound data structures? Is inside a list, if this is a list Nana, okay, here I can put another list, right ma? చూస్తున్నారా guys? Can you see? Okay, can you see whatever I am drawing on that? Yes, sir. Okay, so what did I write here? 1, 2, 3, and I put another list inside this, right? 10, 20, 30. Yes, sir. Okay, what is this? This is called a nested list, man. Nested list in the sense one list inside another list, right? Yes, Okay, so sir. okay, if you organize the data in this particular fashion, you call that as a compound data structure. It's called compound. That means able to put one list inside another list, one tuple inside another tuple. So such kind of a concept is known as a compound data structure, right ma? So strings can be compound data structures, lists can be compound data structures, tuples can be compound data structures. We already saw that strings lopala oka main string lo substring lo unnaya leva. So that's why, yeah, that's why we can call it as a compound data structures, right? Okay, then what are the various operations you can perform on the sequences or strings or list or tuple, whatever? You can find their length, right? You can find what is the minimum value in that, what is the maximum value in that. We just found that in the strings, right? When you called the min function, what did you get? The character with the lowest ASCII code. When you call the maximum ASCII value. Yeah, when you call the maximum character with the ASCII value. Yeah, and you just grabbed their index values, right? Indexes, index 0, index 1, and all that, and you can perform this slicing on the strings, right? We just done that in the previous classes, right? And we just multiplied the string with some number. We already performed that, right? And we just applied this membership operators, that is in, not in, whether the particular substring is inside the main string and all that, right? We just right? Yes, sir. So because of list and string, all are the sequences only, right ma? So that's the thing. And now that comes to the list concept. Okay, so whatever that I discussed about the list, now you can see them as a points then. So okay, the first point, lists are the most versatile data types in Python. ప్రతిదానికి అదే చెప్తాం, ప్రతిదీ స్పెషల్ వర్సటైల్ అని చెప్తాం. సో ఈ పాయింట్ లైట్ మనకి, రైట్ నాన్న? వింటున్నారా? Yes. Okay, so you can see here Nana, the second point. List consists items separated by commas and enclosed within a square bracket, right? List lo anni elements and ఎలా ఉంటాయి Nana?
ఒకదాంతో ఒకటి మనము కామాస్ తో సెపరేట్ చేస్తాము, మొత్తం అంతా కలిపి స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లోపల పెడతాం, రైట్? ఓకే, సో Yes, మళ్ళీ ఏం sir. చెప్పాము? దీస్ ఆర్ సిమిలర్ టు ద ఎరేస్ ఇన్ ద సి. సి లో ఉన్న ఎరేస్ కి సిమిలర్ ఇవి, రైట్? And the only difference is, the only difference is array can contain only values of same data, right? Whereas list can contain different data types, right? Different data Yeah. type. Yes. Yes, sir. Yes, sir. And how do you access elements of your list? You can access the elements of the list with indexes. Elaga, the first index is always 0 and the last index is n-1, right? N-1. N-1. And what is that n? N is the total number of elements in the list, right? Yes, sir. Okay, ma'am. And we are saying that list Yes, is sir. mutable. List is mutable. Guys, can you anyone tell me what do you mean by mutable? You can change the value. That's elements exactly, in Nana. the Chala baga cheppa. That's very good, Nana. Right? Okay. So mutable means you can change the values, right, ma? Okay. Now I want to show all these things, Nana. We have seen how to create the list and all that. Now we can see that the values of the list are accessed using indexes. E point ఒకటి. Okay, Nana. Mutability అంటే ఏంటో చూపిస్తున్నాను చూడండి. So I'm just going back to the online compiler. Okay. So is that updated for you? Yes. Okay, so what I said, I want to print C nu, Nana. How can I print? By using an index value. So L of square bracket lo enta pedithe C nu vastundama? 2, sir. 2, Nana. 2. Because first element is at Sir. index 0, second element is at index 1, C nu is at index 2, right? So just by putting that 2, I'll get my element, right? So C nu, right, ma? Okay, I'll just change that L of index 1 loki ante A place loki 3.5 పెడతాను, which is 3.5, right? Guys, you can see that. So చూసారు కదా, ఇండెక్స్ 1 లోకి ఏ పోయి ఎవరు వచ్చారు నాన్న? 3.5 nana. So that means the lists are mutable. 3.5. Very good. So I can say that my list is a mutable object, right, Nana? Okay. Okay, so this is the general syntax how to create the list. List ni ela create chestam nana vachesi idigondi list variable some L equals to square bracket lopala value 1, so some 3, value 2, 2.5, value 3, C nu in single quote, and so on and so forth, and you close the square bracket. This is how you create the list, right? Right, ma? Yes, sir. Yes, Very good. sir. Okay, so here you can see this example. Okay, whatever I just performed, they are just mentioned here. Nana, so idigondi list ani 1, 2, 3, 4 తీసుకున్నా, print list అంటే స్క్రీన్ మీద ఏం ప్రింట్ అవుతుంది నాన్న? లిస్ట్ ప్రింట్ అవుతుంది, రైట్? List 1. Yes, sir. ఆ లిస్ట్ లో ఫస్ట్ దాంట్లో అయితే 1, 2, 3, 4 పెట్టాం, నెక్స్ట్ దాంట్లో ABCDలు పెట్టాం. సో ABCDలు కూడా ప్రింట్ అవుతుంది, రైట్? డిఫరెంట్ Yes. కైండ్స్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు ఎగ్జామ్ కి పనికి వస్తాయని ఇవన్నీ పెట్టాయి ఇలాగా, రైట్? చెప్పాను కదా, యాక్సెసింగ్ వాల్యూస్ ఇన్ లిస్ట్. హౌ టు యాక్సెస్ ద వాల్యూస్ ఇన్ లిస్ట్? బై యూజింగ్ ద స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్. ఓకే నాన్న? అండ్ బై మెన్షనింగ్ దిస్ ఇండెక్సెస్ అండ్ ఇండిసెస్ అండ్ ఆల్ దట్, రైట్? ఎవరైనా బర్డ్స్ పెంచుతున్నారా ఏంటి? ఎప్పుడు చూసిన బర్డ్స్ సౌండ్లు వస్తూ ఉంటాయి ఎక్కడో ఒకటి. ఏనా బర్డ్స్ అవి? ఎవరిదవి? ఉన్నారా? ఎవరైనా పెంచుతున్నారా? నేను చాలా సార్లు అడుగుదాం అనుకున్నా, సౌండ్లు వస్తా ఉంటాయి. హలో, ఉన్నారా? యా, ఎవరైనా ఉన్నాయా బర్డ్స్ పెంచుతున్నారా? హూ ఇస్ దాట్?
నాకే వినిపిస్తున్నాయి, అందరికి వినిపిస్తూ ఉంటాయి అవి. No, sir. మీరెవరు వినలేదా? No, sir. అవునా? No, sir. తప్పులేదు. ఎవరైనా పొలంలో అలా కూర్చుని వింటున్నారేంటి క్లాసులు? మరి సౌండ్లు వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే సరే, రైట్. ఓకే. So then how do you access the values in the list అంటే వచ్చేసి నేను one particular operation that is called slice. తెలుసు కదా స్లైసింగ్ అంటే ఏంటి నాన్న? స్క్వేర్ బ్రాకెట్ పెట్టి లోపల కోలన్ పెట్టడం, రైట్? Colon. Yes, sir. Okay Nana, so then how to do that slicing is list name, starting index, ending index, and this third parameter is optional Nana, అందుకని దాన్ని స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లో పెట్టాం. ఓకేనా? అర్థమైందా? సో నాకు ఇలా రాసాను అనుకోండి, ఎల్ ఆఫ్ 0 కోలన్ లెన్ ఆఫ్ ఎల్ అన్నాం అనుకోండి నాన్న, వాట్ ఈస్ దట్? జీరో నుంచి లెన్ ఆఫ్ ఎల్ అంటే ఏనేనా? Last element. స్టార్టింగ్ నుంచి లాస్ట్ ఎలిమెంట్ వరకు అన్నిటిని ప్రింట్ చేయండి, రైట్? Last element. Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, నేను ఎల్ ఆఫ్ 2 కోలన్ 5 అన్నాను అనుకోండి నేను, ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి? 2 to 4. 2 to 4 నాన్న. 2, 3, 4 ఇండెక్సెస్ లో ఉన్నవి ప్రింట్ అవుతాయి, రైట్? 4, sir. Yeah, 3 very good. elements, sir. Yes, sir. ఓకేనా? యా. సో అలాగే ఎల్ ఉంది అనుకోండి నాన్న, ఎల్ ఇలా ఉంది అనుకోండి, 2 కోలన్ 5 కోలన్ 1 అని రాశాను అనుకోండి నాన్న, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్టెప్, రైట్? థర్డ్ వాల్యూ ఈస్ కాల్డ్ ద స్టెప్ నాన్న. అంటే ఏంటి? ఇది ఆప్షనల్. ఇక్కడ చూస్తే మనం 2 తోనే ఫినిష్ చేసాం, కానీ ఇక్కడ థర్డ్ వన్ ఇచ్చామంటే అర్థం ఏంటి? 2 అయినా రాయొచ్చు, 3 అయినా రాయొచ్చు. సో ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ దిస్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఆప్షనల్. దాన్ని సింటాక్స్ లో ఎలా చూపిస్తున్నాం నాన్న? స్క్వేర్ బ్రాకెట్ తో చూపిస్తున్నాం అన్నమాట. దట్ మీన్స్ ద థర్డ్ వాల్యూ ఇస్ ఆప్షనల్. అర్థమైందమ్మా? Yes. Yes, sir. Okay, very good నాన్న, రైట్. సో ఇఫ్ ఐ గివ్ దట్ స్టెప్ వాల్యూ ఇస్ 2 ఇస్తే ఏమవుతుంది నాన్న? మధ్యలో ఒక ఎలిమెంట్ ని వదిలేసి ప్రింట్ చేస్తుంది, తెలుసు కదా మీకు? Yes, sir. Alternate elements. Alternate elements. And we just whatever the operations we just saw with the strings, you can do that with the list also, right? Yes, sir. Okay, అన్ని నంబర్లు తీసుకుంటాను సో దట్ మనకి యూనిఫామ్ గా ఉంటుంది. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ఓకే, సో 6 ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాను. ఏం చెప్పాను నేను మీకు? స్లైసింగ్ చెప్పా కదా. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు print list from starting to ending, so I'll say that 0 colon, I'll say len of L, right? So it will print all the elements from starting to end. So you can see that 1, 2, 3, 4, 5, 6, right ma? Yes, sir. Okay, so if I print this len of L of square bracket lo vachesi 2:5 annan anukondi nenu. So index 2, 3, 4 values. What are those? Example ever nana? Index 2, 3, 4. Jay, చెప్పండి. 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3, 4, 5, sir. Yeah, 3, 4, 5, right? Yeah. Yeah, very good nana. So alage print L of, okay, if I put these 2 colons, okay, what will be get printed nana? L 2 colons pedte L print అవుతుంది, sir. List మొత్తం print అయ్యి. Total L print అవుతుంది, sir. That's absolutely right man. Okay, so నాకు టోటల్ లిస్ట్ మొత్తం వచ్చి ప్రింట్ అయ్యింది నేను, రైట్? నేనేం చేస్తున్నా ఈసారి అదే ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ కి, ఓకే, ఎల్ విత్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను 1 పెడుతున్నాను నేను. 1 డస్ ఇట్ మేక్ ఎనీ చేంజ్? 1 పెడితే
Obviously no, Nana, because default value for the step is 1. నిన్న మనం చూసాం కదా స్ట్రైడ్ వాల్యూ అని. ఆ స్ట్రైడ్ వాల్యూ బై డిఫాల్ట్ ఎంత ఉంటుంది నాన్న? 1 ఉంటుంది నాన్న, రైట్? 1 sir. యా. సో నేను ఆ స్ట్రైడ్ వాల్యూ 2 పెట్టాను అనుకోండి, దెన్ యూ కెన్ సీ ద డిఫరెన్స్. 2 పెడితే Jump over 1 letter, sir. yeah, jump over 1 element. That means every alternative element is skipped, right? So you can see that 2 is skipped, 3 is skipped, right? 6 is skipped. That is 2. అలాగే లిస్ట్ నాకు తిరగేసి కావాలి అంటే, రివర్స్ లో కావాలి అంటే ఏం చేయాలి నాన్న? Minus. వెరీ గుడ్ నాన్న. L of square bracket లో columns -1. Right, Nana? So you can get your list in a reverse order. Okay, you can get your list in a reverse order, ma. Right? Consistent, Nana, output. So yeah, these are all slicing of your list, Nana. Okay, by using a beginning, starting index, ending index, then by using the step, right? Okay, Nana? ఏం లేదు, అక్కడ చెప్పినవన్నీ మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తున్నాను అన్న. టు యాక్సెస్ వాల్యూస్ ఇన్ లిస్ట్, వాట్ యు డు, వి యూజ్ ద స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్. ఓకే, అండ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు స్లైస్ అలాంగ్ విత్ ఇండెక్సెస్ ఆర్ ఇండిసెస్ టు గెట్ ద వాల్యూస్ ఎట్ ద ఇండెక్స్. అలాగే స్లైస్ ఆపరేషన్ వచ్చేసి ఏం చేస్తుంది, యూజ్ టు యాక్సెస్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ది లిస్ట్. ఇక్కడ ఒక లిస్ట్ తీసుకున్నాను విత్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఏబిసి 78 1.23, అక్కడ చేసినవన్నీ చేస్తున్నాను నన్ను. అలాగే ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాగా ఏం పెట్టాను, మల్టిప్లికేషన్ అలాగే కాంకాటినేషన్, ఇవి కూడా మనకి తెలుసు కదా. You know those, right? Yes, sir. If I write here, okay, if I write here print, what is that? L star 3. ఏమవుతుంది నాన్న? 3 times print. So list will be printed 3 times. 3 Yeah, times, sir. Yeah, you can see here list 3 times print అయింది, right? Yes, sir. Okay, very good, Nana. Okay, I'll just remove all these things like this. Okay, so I'll take another list, okay? First దాన్ని L1 అందాం, సెకండ్ L2. L2 తీసుకుని నేను వచ్చేసి అందులో ఏ ఒకళ్ళు, then I'll put 5.6, then I'll put Ricky. Okay, so ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఏం చేస్తాను అంటే L1 ప్లస్ L2 అని పెట్టాను నేను వచ్చేసి, రైట్? ఏమైంది నాన్న? సో both the list elements are combined or concatenated and displayed as a single list, right? Yes, So that sir. plus is called the what do you call it as? Concatenation. Concatenation. That's absolutely right, Nana. Concatenation, right? So this is how you can do all these operations, right? We know all these things actually, but we're just seeing it again. That's it, right? And so whatever that we just printed over there, I just here all these are the examples of that operations only. మీకు ఏం కనిపిస్తుంది స్క్రీన్ మీద నాన్న? Accessing Same programs. ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ కనిపిస్తుందా? ఎగ్జాంపుల్ L equals to 1 2 3 4 5. సో 1 నుంచి 10 వరకు ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. అక్కడ చూడండి 2:5 అంటే ఏంటి నాన్న? ఇండెక్స్ 2 3 4 వాల్యూస్ ప్రింట్ అవుతాయి, రైట్? అదిగోండి అక్కడ 3 4 5, రైట్? 2 to 3 అంటే ఎవరినైనా దిస్ ఈజ్ ఇండెక్స్ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ఇండెక్స్ వాల్యూస్ కదా. 2 నుంచి 4 వరకు అంటే ఎవరు? 2 3, అదే ఇండెక్స్ 2 అంటే ఈ 3 4 5 అదే కదా ఇవి. 3 4 5, sir. యా 3 4 5. 3 4 5. ఇది చూడండి నాన్న, ఇది చూడండి L of 2 కోలన్ అండ్ ఎండ్ ఇండెక్స్ ఏం చెప్పలేదు అంటే అర్థం ఏంటి?
ఇండెక్స్ 2 Three దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టి అంటే మొత్తం రిమైనింగ్ అన్ని అన్ని సార్. ఓకేనా? టూ దగ్గర నుంచి మొత్తం వేసేస్తారు. యా ఇండెక్స్ 2 అంటే నంబర్ 3 దగ్గర నుంచి 10 వరకు మొత్తం అన్ని ప్రింట్ చేసేస్తుంది, రైట్? ఓకేనా? Yes, అలాగే sir. దానికి 2 కోలన్ పెట్టినా కూడా సేమ్ నాన్న, 3 నుంచి చివరి వరకు ప్రింట్ చేసేస్తుంది, రైట్? Yes, sir. అలాగే ఎల్ ఆఫ్ Sir. ఇండెక్స్ 2 అన్నాను అనుకోండి నాన్న, ఎల్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ 2, ఆ 2 ని నేను ఎండ్ ఇండెక్స్ లో పెట్టా. అంటే అర్థం ఏంటి? స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ నుంచి 1 వరకు, అంటే 0 1. 0 1 లో ఎవరున్నారు నాన్న? 1, 2 కదా? 1, 2. యా 1, 2 నాన్న. 2 కోలన్స్ పెట్టి 2 పెట్టా. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ స్టెప్? ఈజ్ 2. Jump over one element. జంప్ ఓవర్ ఆల్టర్నేటివ్ ఎలిమెంట్స్. అంటే 1 ప్రింట్ చెయ్యి 2 వద్దు, 3 ప్రింట్ చెయ్యి 4 వద్దు, 5 ప్రింట్ చెయ్యి 6 వద్దు, రైట్? ఆ టైప్. Alternative. ఓకే, ఆల్టర్నేటివ్ వాల్యూస్. అలాగే నేను వచ్చేసి ఇండెక్స్ 1 దగ్గర నుంచి మొదలు పెడుతున్నా, అంటే నంబర్ 2 దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టు. ఇదిగోండి ఇది నంబర్ 2 దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టు. స్టెప్ వాల్యూ 3 పెట్టానంటే ఏంటన్నా, ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ తర్వాత 3 ఎగిరిపోతాయి. అంటే 1 ప్రింట్ అవుతుంది, 2 ఎలిమెంట్స్ స్కిప్ అయిపోతాయి నాన్న. 1 పెట్టాను నేను, 1 ప్రింట్ అవుతుంది, 2 3 అవ్వవు. సో మళ్ళీ 4 దగ్గరికి వచ్చేస్తామా? అదే 2 దగ్గర మొదలు పెట్టాను నేను, 3 4 స్కిప్ అయిపోతే 5 దగ్గరికి వచ్చాం. బికాస్ వి స్టార్టెడ్ విత్ 1 కదా, ఇండెక్స్ 1, రైట్ నాన్న? Yes, sir. ఓకే, సో అందుకని చెప్పేసి ఆ మధ్యలో అన్ని మిగిలిపోతే అవి 2 5 8 వచ్చేసి వచ్చింది. -1 అంటే ఏమొస్తుంది నాన్న? -1 10. -1 కి ఏంటి? Last element, sir. లాస్ట్ ఎలిమెంట్ లేదు సార్. ఓకే, ఒక్క నిమిషం. ఓకేనా? ఇలాగా అంటే మనకి అది ఏమంటారు, వి షుడ్ నాట్ యూజ్ ద కోలన్ అన్న యాక్చువల్ గా, రైట్? కోలన్ పెట్టేస్తే మళ్ళీ ఏం ఉండదు. చూస్తున్నారా? ఏనన్నా కోలన్ పెట్టేస్తే ఏమవుతుంది? లాస్ట్ మైనస్ ఒకదాన్ని స్కిప్ చేసేస్తుంది నాన్న. ఎస్ సార్. 1 2 3 4 5. యా 1 2 3 4 5 వరకు వస్తుంది అనమాట. ఓన్లీ 6 కావాలంటే కోలన్ లేకుండా అయితే ఓన్లీ 6 వస్తుంది నాన్న. అంటే లాస్ట్ ఎలిమెంట్ అని అర్థం కదా. అర్థమైందా? కనిపిస్తుందా నాన్న? సో అది సంగతి అన్నమాట. ఓకే నాన్న. సో దట్స్ ఇట్, రైట్ మా? అది -1 అంటే, Yes, sir. రైట్ నాన్న. అలాగే -3 అంటే, -3 అంటే అర్థం ఏంటి నాన్న? Last 3 elements ఉండవు sir. లాస్ట్ 3 ఎలిమెంట్స్ ఉండవు సార్. ఓకే నాన్న, ఒక్క నిమిషం. ఓకేనా? సో అదిగోండి లాస్ట్ 3 ఎలిమెంట్స్ ని వచ్చేసి మనము రిమూవ్ చేసేసినట్టు, రైట్? Yes, sir. ఓకేనా? సో 1 2 3 4 5 6 నుంచి ఓన్లీ 1 2 3 మాత్రమే వచ్చినాయి అన్నమాట. అది ఓకే. అండ్ నేను ఎండ్ ఇండెక్స్ 1 పెట్టాను అనుకోండి. ఎండ్ ఇండెక్స్ 1 అంటే ఏమవుతుంది నాన్న? ఇండెక్స్ 0 లో ఎలిమెంట్ వచ్చి ప్రింట్ అవుతుంది, రైట్? ఓన్లీ ఎండ్ ఇండెక్స్ వచ్చేసి నేను 1 పెట్టాను అనుకోండి. 1 పెడితే ఇండెక్స్ 1 లో ఉన్న ఎలిమెంట్ ఎవరిది 1 వచ్చి ప్రింట్ అవుతుంది నాన్న, రైట్ నాన్న? Yes, sir. Yeah, so all these operations are, we already familiar with the strings operations and all this. So these are all easy, right? Gurtunnai kada? Enna? Yes sir. And we say that list is mutable. How do you say list is mutable? If you want change any value, that value will be changed. Index 3 ante evaru 0 1 2 3. 1.23 loki 1056 పెడుతున్నాం నేను వచ్చేసి. ఇదిగోండి బిఫోర్ చేంజ్ ఇది, ఆఫ్టర్ చేంజ్ ఇది,
1.23 is replaced by 1000.56, right, Nana? Yes, sir. Very good, Nana. Yes. Okay, updating values in the list. So once created, one or more elements of the list can be easily updated by giving the slice on the left hand side of equal to operator. We can also use append and delete statements. మనం అలాగా అసైన్మెంట్ అయినా చేయొచ్చు నాన్న, ఆర్ సింపుల్ గా యూ కెన్ సే దట్ అపెండ్ అని వచ్చేసి. ఓకే, అపెండ్ అంటే ఆ వాల్యూ వెళ్ళి నాకు దానికి చివర యాడ్ అవుతుంది. నేను సి తీసినాను, ఇలా ఉంది కదా, 1 నుంచి 5 4 5 6 ఉంది కదా. ఇఫ్ ఐ సే దట్ L1 dot append, L1 dot append, and if I say 1000, and after that I just print my list, you can see here, Nana. What did you get, Nana? Emma, Nana, did you get the 1 to 6 and 1 to yeah, 3 1 to 3, 1000. yeah, 1 to 3 4 5 6 is appended with the 1000. So this is kind of an insert, inserting an element at the end, right? Nana? Yes, yes, sir. sir. Yes. ఇప్పుడు అలాగే నేను ఇలాగ డెల్ కొడుతున్నాను చూడండి, డిలీట్. ఎవరిని చేయను, L1 ఆఫ్ ఇండెక్స్ 3 ని తీసేయి, తర్వాత ప్రింట్ చెయ్యి నాకు, రైట్ మా? ఇండెక్స్ 3 అంటే ఎవరినైనా, హూ ఇస్ ఇండెక్స్ 3? 4, sir. 4, sir. 4. So that means 4, 4 sir. will be deleted, right? 4 will be deleted. Okay, output కనిపిస్తుందమ్మా? Check చేయండి. Yes, Yes, sir. 1 2 3 5 Is there- 6,000, sir. Yeah, so 4 is removed successfully. So that means you can insert a value or you can delete a value. Okay, Nana? Yes, sir. అలాగే దీనిలో ఉన్న ఇంకో స్పెషాలిటీ ఏంటి, ఇది అలాగే తర్వాత చూపిస్తాను, అది ముందే చూపించేస్తున్నాను చూడండి. If I say del L1 అంటే ఏంటన్నా, లిస్ట్ మొత్తాన్ని తీసేయి. అప్పుడు నేను నన్ను ప్రింట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే నాకు నేమ్ ఎర్రర్ ఇస్తుంది. నన్ను L1 అంటే ఎవరో నాకు తెలియదు అని. Can you see? Sir. So del తో ఏం చేయొచ్చు నాన్న, you can delete a particular specified element at a specified index, or you can delete the entire list, నాన్న, right? ఇండెక్స్ తో ఇస్తే Yes, sir. ఇండెక్స్ తో ఇస్తే ఎలిమెంట్ డిలీట్ అవుతుంది, ఓన్లీ నేమ్ ఆఫ్ ది లిస్ట్ ఇస్తే లిస్టే వెళ్ళిపోతుంది నాన్న, రైట్? Right? Okay, so Yes, sir. Yes, sir. yeah, these are the different kinds of an operations. Okay, different kinds of operations where you can insert or delete the elements from the list. Okay, so there is another method that's called a remove actually. Okay, remove. So how this remove is different from del is, with the remove you can specify the value, not index. Del to aithe em chestamna, we just specified L1 of index value, right? But with remove you can directly specify the value that you want to remove. So that's a difference. ఇక్కడ చూడండి నాన్న, సో ఇక్కడ డెల్ L1 కి అయితే మనం స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లో ఏం చేస్తున్నాం, ఇండెక్స్ 2 లోది తీసేయి అంటే ఏం చేస్తుంది నాన్న, నంబర్ 3 ని తీసేస్తుంది, రైట్? 3 లేకుండా Yes, లిస్ట్ వస్తుంది. sir. ఓకే, అలా కాకుండా నాన్న, అలా కాకుండా నేను వచ్చేసి ఇలా చేయొచ్చు నాన్న, L1 డాట్ రిమూవ్, L1 డాట్ రిమూవ్. ఓకే, అంటే ఇది మెథడ్. డెల్ అయితే వచ్చేసి ఆపరేటర్ కదా డెల్, రైట్? Yes, Yes, sir. sir. అదే రిమూవ్ అయితే మెథడ్ నాన్న, L1 డాట్ రిమూవ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ నేను ఏం చేయవచ్చు నాన్న, ఇన్సైడ్ పారాంథసిస్ ఐ కెన్ స్పెసిఫై ద నంబర్ ఐ వాంట్ టు రిమూవ్. 6 అని ఇస్తే 6 పోతుంది నాన్న. చూడండి పోయిందా మనకి 6, నంబర్ 6 పోయి రిమైనింగ్ లెటర్స్ ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి. Yes, Right, sir. ma'am? 1 to 5. Yeah, 1 to 5. That means what you are just
What's the difference between a del and a remove? Delete can remove specified element if I specify the index, right? Yes. Yes, sir. Yes, sir. అలాగే వచ్చేసి if I want to remove an element, it's better we use the remove method, right? Yes, sir. Okay, very good. So whether that is 6 చివర్లోది కావచ్చు, ఫస్ట్ లోది కావచ్చు, మధ్యలోది కావచ్చు, ఎక్కడైనా తీసేస్తుంది నాన్న ఎలిమెంట్స్. చూడండి రిమూవ్ అని చెప్పేసి నేను 1 ఇచ్చాను, సో స్టార్టింగ్ తీసేసింది, రైట్? ఏనా కనిపించిందా? Yes, sir. Yes, Yeah, sir. very good. So that's the difference నాన్న వచ్చేసి రిమూవ్ అండ్ డెల్ కి. ఓకే, ఇదిగోండి డెల్ ఆన్ లిస్ట్. సో డెల్ ఆన్ లిస్ట్ అంటే వచ్చేసి మనకి ఒక సీక్వెన్స్ లోది కూడా తీసేస్తుంది నన్ను, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు తీసేయి అంటే లిస్ట్ అది కూడా చేస్తుంది డెల్. ఓకేనా, ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, నేను డెల్ వాడుతున్నాను అనుకోండి, డిలీట్ ఎవరిని L1 లో స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లోపల ఇఫ్ ఐ సే 3:5 అంటే ఏంటి నేను 3 లో ఇండెక్స్ 3 ఇండెక్స్ 4 లో వాల్యూస్ ని తీసేస్తుంది. ఇండెక్స్ 3 ఇండెక్స్ 4 వాల్యూస్ అంటే ఎవరు? 4, 5. 4, 5. 4, Okay, 5, it's a sir. 4, 5, right? So 4, 5 will be removed. Okay. చూపించాం కదా, యాక్చువల్ గా డెల్ కనుక యూజ్ చేస్తే మనకి ఒక ఎలిమెంటే కాదు 2-3 ఎలిమెంట్స్ కూడా తీసేయొచ్చు, రైట్ నాన్న? ఇక్కడ చూసారు కదా, ఇండెక్స్ 3 నుంచి 5 దాకా తీసేయంటే 3 లోది 4 లోది పోతుంది. లైక్ 4, 5 నంబర్స్ పోయి 1, 2, 3, 6 మాత్రమే ఉంటుంది నాన్న, రైట్? కెన్ యూ సీ ద అవుట్పుట్? The Okay. screen not shared, sir. Yeah, got it. Okay, so that's it, Nana. Can కనిపిస్తుంది కదా? Yes, sir. Yes, sir. If I say that remove index 0 నుంచి 5 దాకా తీసేయమని చెప్పామనుకోండి నాన్న, ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ వెళ్ళిపోతాయి? ఏమా, how many elements will be deleted for this 0 to 5? 5 elements will be removed, right? Yes, sir. So what are the numbers that will go on? 1, 2, 3, 4, 5. Only 6 మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకేనా? Yes, sir. చూసారా, Sir, ఓన్లీ one 6 మాత్రమే ఉంది నాన్న, రైట్? ఓకే అమ్మా, ఓన్లీ 6 ఈజ్ ఓవర్ దేర్, రైట్? దట్స్ ఇట్. సో అది సంగతి నాన్న. సో డెల్ తో వచ్చేసి మనకి ఆ ఫెసిలిటీ కూడా ఉంది అన్నమాట. ఇంకొకటి కూడా ఉంది నాన్న, లైక్ బై అసైనింగ్ ఎంటీ లిస్ట్ అని చెప్పేసి ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది నాన్న. అదేంటి అంటే ఇప్పుడు ఇలా ఉంది కదా, ఇప్పుడు నేను నంబర్ వచ్చేసి 3, 4 తీసేద్దాం అనుకుంటా అనుకోండి. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ నంబర్ 3, 4, వింటున్నారా? Yes, sir. 3 నంబర్స్ 3, 4 తీసేయాలనుకుంటున్నాను నేను. ఇండెక్స్ వాల్యూస్ చెప్పండి. 3 ఇండెక్స్ వాల్యూ ఎంత నాన్న? 2, రైట్? 2, 3, 3. 3 అంటే ఒకటే పోతుంది, దాని ముందు వరకే కదా. ఏం రాయాలి? Yes, sir. ఒకటి ఎక్కువ చెప్పాలి కదా నాన్న, రైట్? Yes. 2, 3, 4. ఓకే, సో 4 కూడా పెట్టాలి నాన్న, రైట్? 2 to 4 వచ్చేసి ఇలా పెట్టుకుని దీనికి ఏం చేయొచ్చు అంటే నాన్న, ఎంటీ లిస్ట్ ని అసైన్ చేయొచ్చు. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అసైనింగ్ an empty list. అర్థమైందా? వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్? Empty list. ఎంటీ లిస్ట్ నాన్న, రైట్? సో అంటే 2, 3 ప్లేస్ లో ఎంటీ లిస్ట్ పెట్టామంటే ఆ ఎలిమెంట్స్ వచ్చేసి డిలీట్ అయిపోతాయి నాన్న.
This is another way of removing the elements అన్నమాట by using empty list. So చూడండి నాకు అదే 2 అంటే ఇది 1 కదా. చూడండి నన్ను ఏమేమి పోయినాయి. This is 3. ఓకే, నంబర్ 2, 3 తీసేద్దాం అనుకుంటున్నాను నేను. చూసారా? సో ఇండెక్స్ 1 లోది ఇండెక్స్ 2 లోది పోతాయి నాన్న. ఎవరితో ఎంటీ లిస్ట్ ఈజ్ ఓవర్ రైట్ దెమ్. సో నంబర్లు 2, 3 రిమూవ్ అయిపోయి 1, 4, 5, 6 ఉన్నాయి నాన్న. రైట్? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so what is this method is called? Deleting the list elements by using empty list. Deleting the list elements by using empty list. That's what you can call it as, right? Yes, sir. Okay, Nana. So this slide lo di ade anamata, right? You can see here. It is only empty list, right? ఓకే నాన్న, ఇది చూడండి నెస్టెడ్ లిస్ట్ అన్నమాట. అంటే ఒక లిస్ట్ లోకి ఇంకొక లిస్ట్ ని ఇన్సర్ట్ చేయడం నాన్న వచ్చేసి, రైట్? Yes, sir. ఓకే, సో హౌ డు యూ డూ దట్? ఇక్కడ లిస్ట్ ఉంది కదా నాన్న. సో జస్ట్ సీ హియర్. ఓకే, యూ కెన్ సీ హియర్ ఇండెక్స్ 2 లోకి 2 place loki I am just inserting another list nana that contains A and that contains my name. Okay, and that contains float value 5.5. Right ma? Sir chudandi nana, what is the resultant list for that? నన్ను ఉన్నారా? Yes. Yes, sir. ఓకే, అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది నాన్న? 2 index లో సెకండ్ లిస్ట్ ప్రింట్ అయింది సార్. సో ఇండెక్స్ 2 లోకి అంటే ఎలిమెంట్ 3 పోయి ఆ ప్లేస్ లోకి ఇంకొక లిస్ట్ ఇన్సర్ట్ చేసాం నాన్న మనం, రైట్? సో లిస్ట్ లాగా అంటే నెస్టెడ్ లిస్ట్ లాగా వచ్చేసి ఏమా అర్థమైందా? Yes, sir. Okay, Nana. So that is how you can insert one list into another list, right? So a single element will be replaced with the new list and matter, right? So this can be called as a nested list, Nana, obviously, right? మాట్లాడండి. అలాగే if I want to print the each and every element of this list, ఏం చేయొచ్చు నేను? అంటే నాకు లిస్ట్ మొత్తం ప్రింట్ అయింది నేను, ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ప్రింట్ చేయాలంటే ఏం చేయొచ్చు నేను? ఒక ఫర్ లూప్ తీసుకుంటాను నేను. ఫర్ I in L1, రైట్? ఏమా చూస్తున్నారా? నన్ను చూస్తున్నారా? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, you can see that. Okay, L1 అంటున్నాను, I వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తున్నాను నేను. ఓకే ఓకే, సో కెన్ యూ సీ ద అవుట్పుట్ నాన్న? అవుట్పుట్ చూడండి నాన్న, ఏం కనిపించింది?
Yes, sir. 1 to 6. Then nested list, then remaining elements 4, 5, 6, right? Yes, sir. Yes, sir. దీన్ని నేను ఇలా ఫర్ లూప్ తో అయినా చేయొచ్చు నాన్న, ఫర్ తో అయితే ఈజీ, రైట్? అనుకోండి ఐ వాల్యూ తీసుకోవాలి, ఐ ఈక్వల్స్ తీసుకోవాలి, వైల్ లో ఐ లెస్ దాన్ లెన్ ఆఫ్ L1 అని పెట్టుకోవాలి నాన్న, రైట్? నన్ను ఇలా మీకు గైస్ కెన్ యూ సీ ద అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది చెప్పండి. మా Cannot fork అని వచ్చింది సార్. Cannot fork. నాట్ ఫోర్క్ అని వచ్చింది. మీరు ఎప్పుడన్నా ఇఫ్ యూఆర్ రన్నింగ్ ద ఆన్లైన్ కంపైలర్స్, ఓకేనా, ఆన్లైన్ కంపైలర్స్ లో ఎప్పుడన్నా ప్రోగ్రామ్స్ గట్రా చేస్తూ ఉంటే మీకు ఇలా వస్తే కంగారు పడకండి. ఇది ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్న ఎర్రర్ కాదనమాట, ఇంటర్నెట్ లో ఉన్న ఎర్రర్. ఇంటర్నెట్ ఫాస్ట్ గా లేదనుకోండి నాన్న, మనకి ఇలాగా సిగ్నల్ కరెక్ట్ గా దానికి అందక ఆన్లైన్ కంపైలర్ రన్ చేయలేదన్నమాట కోడ్ ని, దానికి కెనాట్ ఫోర్క్ అని వస్తుంది. ఓకేనా, మళ్ళీ మళ్ళీ కొట్టండి పర్లేదు, రన్. అయ్యి కదా, ఇది L1 ఆఫ్ నెట్ స్లోగా ఉంటే ఈ కష్టాలన్నీ వస్తాయి నాన్న. ఓకే, ఇది వైల్ లూప్ కదా, వైల్ లూప్ వచ్చేసి నాకు డైరెక్ట్ గా ఐ యాక్సెస్ చేయదు నన్ను, ఐ వచ్చేసి సీక్వెన్స్ లో ఉంటది. సో అలాగే వచ్చేసి నాకు మళ్ళీ ఐని ఏం చేయాలన్నా, ఐని వచ్చేసి ఇంక్రిమెంట్ చేసుకోవాలి నన్ను, ఐ ఈక్వల్స్ టు ఐ ప్లస్ 1. ఓకేనా, ఫర్ అయితే ఈజీగా అయిపోతున్నాను, అందుకే ఫర్ లో చూపించామన్నా. ఇప్పుడు చూడండి నాన్న అవుట్పుట్, డిడ్ యూ గెట్ ద అవుట్పుట్? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. నా వాయిస్ క్లారిటీ ఉందా? Yes, నా sir. వాయిస్ క్లారిటీగా వినిపిస్తుందా? ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు సో చూస్తున్నారు కదా వినిపిస్తుంది. నాన్న, సో వైల్ లూప్ చేయాలి. వైల్ లూప్ తో అయితే ఏమేమి చేయాలన్నా, ఐ తీసుకుని 0 పెట్టుకోవాలి, లెన్ ఆఫ్ L1 నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రన్ చేయాలి. ప్రింటింగ్ లో కూడా ఏం రాయాలి నాన్న, L1 ఆఫ్ ఐ అని రాయాలి నాన్న. ఐ అంటే రాదు, ఐ అంటే ఇండెక్స్ వాల్యూ వస్తుంది, L1 ఆఫ్ ఐ అని చెప్పి రాయాలి. తర్వాత ఐని మనం ఇంక్రిమెంట్ చేసుకోవాలి నాన్న, ఇవన్నీ చేయాలి కంపల్సరీ. నేను L1 ఆఫ్ ఐ రాయకుండా ఓన్లీ ఐ రాశాను అనుకోండి నాన్న, దట్ గివ్స్ మీ ఓన్లీ ఇండెక్స్ వాల్యూస్, రైట్? 0 to 5 అంతే. చూస్తున్నారా అవుట్పుట్ 0 to 5? Yes, sir. సో అందుకని చెప్పేసి ఇట్స్ బెటర్ యూ యూజ్ ఫర్ లూప్ నన్ను, సింపుల్ గా తేల్చేయచ్చు, రైట్? ఈ గోల్ అంతా ఉండదు, ఐని ఇంక్రిమెంట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు, రైట్? లో అవన్నీ గోలా ఉండదు. ఫర్ అయితే ఏం చేస్తుందన్న, ఫర్ ఐ ఇన్ L1 అంతే, సింపుల్. For I. in L1. ఫర్ ఐ ఇన్ L1 ప్రింట్ ఐ, సింపుల్ అని అయిపోయింది. సో అందుకని ఇట్స్ బెటర్ యూ యూజ్ ద ఫర్ లూప్ అన్నమాట. ఇటరేషన్ త్రూ లిస్ట్ అంటే ఫర్ లూప్ లో వాడండి, రైట్ మా? Okay, sir. వెరీ గుడ్ నాన్న. సో దట్స్ ద హౌ యూ కెన్ యాక్సెస్ ఇట్. అలాగే మనకి ఇంకొక చిన్నది నాన్న వచ్చేసి, ఏంటిది అది,
ఇప్పుడు నాకు వీటిని నేను చూస్తున్నారా, వీటిని వచ్చేసి సో కాల్డ్ మనకి దాని కింద ఉన్న ఎలిమెంట్స్ కూడా రావాలి అనుకోండి. నన్ను వచ్చేసి ఆ సబ్ లిస్ట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఈ ఏ సీను 5.5 ఉన్నాయి కదా, చూస్తున్నారా? ఎస్ సార్. సో అవి కూడా ఇండివిజువల్ గా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి నేను అని అనుకుంటున్నాను అనుకోండి నేను. సో ఏం చేస్తాం మనం, అందులో ఎన్ని ఉన్నాయో అంతతో ఒక వాల్యూ తీసుకోండి. ఏ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి నాకు సెకండ్ లిస్ట్ లో, నెస్టెడ్ లిస్ట్ లో 3 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి నాన్న. ఏ సీను 5.5. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ 3 నాన్న, రైట్? ఇక్కడ ఏం చేస్తాను నేను, ఫర్ లూప్ రాసుకుంటాను నేను. ఫర్ ఓకే ఇన్ రేంజ్. సో రేంజ్ కి వచ్చేసి ఏం చేస్తాను నేను వచ్చేసి 0, ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటే అన్ని 3 అని చెప్పి తీసుకుంటాను నేను, రైట్? ఏనా? ఇక్కడ ఏం చేస్తాను నేను, ప్రింట్ L1 ఆఫ్ ఓకే L1 ఆఫ్ ఎవరు నార్మల్ లిస్ట్ లో దీని యొక్క ఏమంటానన్నా ఇండెక్స్ వాల్యూ ఎంతనన్నా మెయిన్ లిస్ట్ లో ఎక్కడికి వెళ్తుంది వచ్చేసి మనకి అది 3rd ప్లేస్ లో ఉంది కదా. సో ఐ కెన్ 2 సార్. 2 ఓకే అయితే 2 అయితే ఇది నేనా. సో విల్ టేక్ దిస్ 2. ఓకే ఇండెక్స్ వాల్యూ అది జే వాల్యూ. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను, జే ఓకేనా, ఇక్కడ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లో వచ్చేసి ఐ పెట్టుకుంటాను నేను. ఐ ఏంటది, ఇది ఎలా ఉంది చెప్పండి? మనకి 2 డైమెన్షనల్ ఎరే ఉండేది చూస్తారా సి లో? 2 డైమెన్షనల్ ఎరేలో రో నెంబర్, కాలం నెంబర్ ఆ టైప్ నాన్న ఇది వచ్చేసి. ఏవో అవుట్పుట్ చూడండి నాన్న, ఏదో పెట్టాము ఇక్కడ. ఇది జే పెట్టాము. ఓకే అయినా అదే ఓకేనా, యూ కెన్ సీ దట్. ఒక నిమిషం ఉండండి, లూప్ కి ముందు ఇలా పెడదాం. ఏమని పెడదాం, ప్రింట్ వాల్యూస్ ఇన్ సబ్ లిస్ట్, రైట్? పెడితే కొంచెం క్లారిటీగా ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇప్పుడు చూడండి నన్ను అవుట్పుట్ వాల్యూస్ ఇన్ సబ్ లిస్ట్ వచ్చినాయా? ఏ ఒకళ్ళు, సీను ఒకళ్ళు, 5.5 ఒకళ్ళు, రైట్ మా? Yes, sir. ఓకేనా, సో దట్స్ హౌ యూ కెన్ డూ దిస్ నన్ను. అంటే సబ్ లిస్ట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ కనుక యాక్సెస్ చేయాలి అని అంటే దానికి రో వాల్యూ ఎంత, దాని యొక్క కాలం వాల్యూ ఎంత చూసుకుని మనము కాలం వాల్యూ లో చూసుకుంటే 2 డైమెన్షనల్ అరే లాగా యూ కెన్ డూ దట్ నాన్న, రైట్? గాట్ ఇట్? ఎస్ సార్. ఓకే నేను ఇలా చెప్తాను ఉండండి, ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్ అని కాకుండా. ఐ జస్ట్ ప్రింట్ దిస్, ప్రింట్ L1. ఓకే ఇప్పుడు మొత్తం చూడండి నేను, మొత్తం అవుట్పుట్ కంప్లీట్ అవుట్పుట్ కనుక చూస్తే మనకి అర్థమైపోతుంది. ఈ ఫస్ట్ ఇదేమో టోటల్ లిస్ట్ నాన్న 1 2, మళ్ళీ నెస్టెడ్ లిస్ట్ లో ఏ సీను 5.5, తర్వాత 4 5 6. ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్ ని కావాలనుకుంటే అలా కింద లాగా, సబ్ లిస్ట్ లో కనుక కావాలి అని అనుకుంటే అలాగే ఏ సీను 5.5 లాగా తీసుకొచ్చాం నాన్న. దీని లాజిక్ వచ్చేసి ఏంట్రా అంటే, దీని లాజిక్ జస్ట్ వెయిట్ సెకండ్, జస్ట్ షో
ఓకే, సో పిక్ కనిపిస్తుంది కదన్న మీకు స్క్రీన్ మీద పిక్. ఏనా నేను ఏం కనిపిస్తుంది స్క్రీన్ మీద? కంపైలర్ సార్. ఓకే, ఇది కంపైలర్ కాదనమాట యాక్చువల్గా, ఇది పిక్ ఇది. ఓకేనా? కింద చూడండి డబల్ డబల్ కనబడుతున్నాయి నీకు బ్యాటరీ సింబల్స్. ఇక్కడ స్క్రీన్ షాట్. ఓకేనా? సో ఐ హావ్ టేకెన్ అ స్క్రీన్ షాట్ నాన్న. సో ఇప్పుడు నాకు యాక్చువల్ గా ఇది ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత నా లిస్ట్ మొత్తం ఎలా తయారైంది నాన్న? నా లిస్ట్ మొత్తం వచ్చేసి 1 ఒకళ్ళు, 2 ఒకళ్ళు, థర్డ్ ప్లేస్ ని ఎవరు ఆక్యుపై చేశారు? ఏ. తర్వాత వచ్చేసి సీను, తర్వాత వచ్చేసి 5.5. ఈ లిస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్ గా నాకు 4, 5, 6 ఉన్నాయి. రైట్ నాన్న? ఓవరాల్ గా ఇది కదా. సో వీటికి ఇండెక్స్ వాల్యూస్ చూసాం అనుకోండి నాన్న. దిస్ ఈజ్ ఇండెక్స్ 0, దిస్ ఈజ్ 1. ఫర్ ద ఎంటైర్ లిస్ట్ ఇండెక్స్ ఈజ్ 2, దిస్ ఈజ్ 3, దిస్ ఈజ్ 4 and this is 5. రైట్? 1 second అన్న, వాటర్ తాగుతాను. ఓకేనా? రైట్ మా. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నేను యాక్చువల్ గా ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ దీస్ వాల్యూస్, దీస్ 3 values, రైట్? ఓకేనా? వింటున్నారా? Yes sir. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ఈ వాల్యూస్ నేను యాక్సెస్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి? నాకు ఈ టోటల్ సబ్ లిస్ట్ యొక్క ఇండెక్స్ వాల్యూ ఎంతో చూసుకోవాలి. ఎంత అది? వాట్ ఈస్ దట్? ఎంటైర్ సబ్ లిస్ట్ యొక్క ఇండెక్స్ వాల్యూ ఎంత లిస్ట్ మొత్తానికి? 2 sir. చిన్న లిస్ట్ 2 నాన్న. ఓకే, సో 2. సో అంటే ఏంటిది? వాట్ ఈస్ దిస్? దీని ఏంటి? ఇది L1 కదా. హూ ఇస్ దిస్? L1. సో L1 ఇండెక్స్ 2 అంటే నాకు ఇది వస్తుంది నాకు. ఇప్పుడు దీనిలో ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్స్ అంటే మళ్ళీ ఏంటి నాకు? ఇది ఇండెక్స్ 0, ఇదేమో ఇండెక్స్ 1, ఇదేమో ఇండెక్స్ 2, రైట్? వింటున్నారా? సో అంటే నాకు అర్థం ఏంటి నాన్న? ఇప్పుడు అర్థం ఏంటి? L1 ఇండెక్స్ 2 అంటే రో వాల్యూ ఇండెక్స్ 2, కాలం వాల్యూ 0 తీసుకుంటే ఏ వస్తుంది నాకు, రైట్? అలాగే L1 లో ఇండెక్స్ 2 కాలం వాల్యూ 1 తీసుకుంటే దెన్ ఐ గెట్ సీను. అలాగే L1 లో రో వాల్యూ 2 కాలం వాల్యూ 2 తీసుకుంటే నాకు ఐ గెట్ ద 5.5, రైట్? 5.5. ఇలా రావటం కోసం నేను ఏం చేశాను? జస్ట్ వెయిట్ ఎ సెక్, ఐ విల్ టేక్ దట్ పిక్ ఆల్సో. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ పిక్ చూడండి. నేను ఇక్కడ చూడండి ఏం చేశాను? నేను జే అని ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాను అన్న. జేకి ఇనిషియల్ గా ఎంత ఇచ్చాను అన్న వాల్యూ? 2 ఇచ్చాను. తర్వాత ఏం చేశాను అన్న? ఫర్ లో ఐ తీసుకున్నాను. ఫర్ లో ఐకి వాల్యూస్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి అంటున్నాను? 0 నుంచి 3 వరకు అంటున్నా. 0 నుంచి 3 అంటే రేంజ్ వాల్యూ ఏం చేస్తుంది అన్న? 0 ని, 1 ని, 2 ని మాత్రం తీసుకుంటాను. 0, 1, 2 కి మాత్రం ఇటరేట్ అవుతుంది నాన్న. సో ఇనిషియల్ గా ఐ వాల్యూ నాకు 0 వస్తుంది నాన్న, రైట్? ఇనిషియల్ గా ఐ వాల్యూ నాకు ఏమొస్తుంది? 0 వస్తుంది. సో ఇప్పుడు నేను ఏం ప్రింట్ చేస్తే సరిపోతుంది? ప్రింటింగ్ ఆఫ్ L1 ఆఫ్ J అంటే 2i, రైట్?
సో అంటే ఏంటి L1 of 2 0 ఏం వస్తుంది, ఇది వస్తుంది ఏ. తర్వాత నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ కి నాకు ఇక్కడికి వస్తుంది ఐ వాల్యూ 1 అవుతుంది. సో 2 1 అంటే ఎవరు వస్తారు నన్ను సీను వస్తుంది. తర్వాత నాకు ఇది 1 పోయి 2 అవుతుంది. సో L1 of 2 2 అంటే ఎవరు వస్తారు నన్ను నాకు 5.5 వస్తుంది లిస్ట్ లో. సో అది థర్డ్ ఎలిమెంట్. అర్థమైందా? ఎస్ సార్. సో ఆ లాజిక్ ని నేను ఇక్కడ ఫాలో అయ్యాను అన్న వచ్చేసి. సో అది ఇక్కడ వచ్చేసి మనం చేసింది రైట్ గైస్. అర్థమైంది కదా? ఇదిగోండి ప్రింట్ L1 of JA అని రాశాను. అర్థమైంది కదా? అంటే ఏంటి అంటే నేను ఇట్స్ లైక్ అంటే వీఆర్ ద వన్స్ హూ ఆర్ యాక్చువల్లీ రైటింగ్ ద ప్రోగ్రామ్, ఓకే, హూ ఆర్ వర్కింగ్ విత్ ద ఇండెక్స్ వాల్యూస్. వీ నో దట్ రో నెంబర్ ఎంత పెట్టుకోవాలి, కాలం నెంబర్ ఎంత పెట్టుకుంటే నాకు ఏ ఎలిమెంట్ వస్తుంది అని. ఇది నాకు ఒక రోజులో వచ్చేసి రాదు నాన్న. మనం ఇఫ్ యు డూ ఇట్ యాజ్ అ ప్రాక్టీస్ ఎవ్రీడే చేస్తూ ఉంటే దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ ఆల్ దీస్ ఐడియాస్ నాన్న. రైట్? అంతా మన ఇష్టం అనమాట, మన చేతిలోనే ఉంటది. అర్థమైంది కదా నాన్న? ఏమా? Yes. Yes, sir. Okay, very good, Nana. So that's about how do you access the nested list values, Nana. Okay. And this is called cloning. Have you heard a name called cloning? General ga subject lo kaadu, news lo gaani, ekkadana movies lo gaani. Creating exact copy. Yeah, very good, Nana. It's called creating the exact copy. మనుషులు పోల్ని మనుషుల్ని తయారు చేయడం మూవీస్ లో చూస్తుంటాం కదా. Yes, sir. Yes. యా, క్లోనింగ్ యూజ్ చేసి ఏదో ఒక షీప్ ని తయారు చేశారని ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు న్యూస్ చదివినట్టు గుర్తు నాకు. మీరు విన్నారా? ఎగ్జాక్ట్ ఒక షీప్, Yes, sir. Yes, sir. యా, బై టేకింగ్ ఇట్స్ DNA or something, యా, దే క్రియేటెడ్ అ షీప్ బట్ విత్ బెటర్ క్వాలిటీస్. దానిలో ఉన్న జబ్బులన్నీ పోయి రెక్టిఫై చేసి ఇంకాస్త ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెరిగి ఇంకాస్త స్ట్రాంగ్ గా తయారు చేస్తారు. దట్స్ కాల్డ్ క్లోనింగ్, రైట్? సో దాన్ని ఇక్కడ యాస్టీస్ గా ఫాలో అయిపోయారు. Yes, sir. ఓకే, సో వాట్ యు మీన్ బై దిస్ క్లోనింగ్ ఇస్ ఆల్రెడీ నా దగ్గర ఒక లిస్ట్ ఉంటది, ఎగ్జాక్ట్ గా అలాంటి లిస్ట్ ఇంకొక దాన్ని నేను తయారు చేయటం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్లోనింగ్ నేను. ఓకే, అర్థమైందా? యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్, రైట్? క్రియేటింగ్ అ లిస్ట్ ఫర్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ లిస్ట్, రైట్? ఎగ్జాక్ట్ కాపీ. అర్థమైందా నాన్న? ఓకేనా? ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉంది చూడండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మోడిఫై a list and also keep a copy of the original list, then we should create a separate copy of the list. So this process is called cloning. Okay, and even how you create this is we use a slice operation and వచ్చేసి for creating clone lists we use a slice operation. Slicing అంటే ఏంటి నాన్న? ఏనా? Separate the print. Very good, Nana. Okay, separating in the sense cutting or cutting through, right? Okay, now close the door, Shika. It's okay. ఓకే నేను సో ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు నన్ను యాక్చువల్ గా. సో దేర్ ఇస్ లిస్ట్ 1 ఉంది, 1 2 3 4 5 అండ్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఎనదర్ లిస్ట్ 2 అండ్ వి అసైన్ లిస్ట్ 1 టు లిస్ట్ 2. లిస్ట్ 1 ని డైరెక్ట్ గా తీసుకెళ్ళిపోయి లిస్ట్ 2 కి ఇచ్చేసాం నేను వచ్చేసి. సో అంటే ఏంటి, సేమ్ 1 2 3 4 5 ఆబ్జెక్ట్ ని లిస్ట్ 1 పాయింట్ చేస్తుంది, లిస్ట్ 2 కూడా పాయింట్ చేస్తుంది నేను. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ దట్ యాక్చువల్లీ యూ కెన్ సీ బై ప్రింటింగ్ దేర్ అడ్రసెస్ నన్ను. బోత్ విల్ పాయింట్ టు ద సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నమాట. అలాగే ఇంకోటి చూడండి నాన్న, లిస్ట్ 1 లో ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇండెక్స్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ 1 to 3 అంటే ఇండెక్స్ 1 ని 2 ని తీసుకొచ్చి లిస్ట్ 3 కి ఇచ్చాం నేను వచ్చేసి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్లోనింగ్ అన్నమాట. అంటే ఒక పార్ట్ ని తీసుకుంటున్నాం, మొత్తం అంతా అని కాకుండా సెపరేట్ గా ఒక కాపీని, ఎగ్జాక్ట్ కాపీని క్రియేట్ చేయటం ఒకటి, క్లోన్ చేయటం వచ్చేసి ఒకటి. నాన్న వింటున్నారా? Yes. Yes. Okay, Nana. So okay, so what exactly is something like if I have a list called 1 2 3 4 5, if this is a list Nana L1, okay,
ఇఫ్ ఐ క్రియేట్ L2 అండ్ ఐ అసైన్ L1, ఓకే, ఏమవుతుంది మెమరీలో అంటే నేను ఇలా కనిపిస్తుంది నన్ను స్క్రీన్ మీద వైట్ బోర్డ్. ఓకే, నేను ఇలా చేశాను నేను. అంటే ఏంటి, నా దగ్గర ఒక లిస్ట్ ఉంది, ఆ లిస్ట్ ని L2 కి ఇచ్చాను నేను. అంటే అర్థం ఏంటి అంటే నేను జీవితం నేను ఏంటంటే చేస్తున్నా. ఓకే, అర్థం ఏంటి అంటే ఓకే, ఈ లిస్ట్ నాకు మెమరీలో క్రియేట్ అయితే దీనినే L1 పాయింట్ చేస్తుంది, L2 కూడా పాయింట్ చేస్తుంది నన్ను, సేమ్ లిస్ట్. అంటే అర్థం ఏంటి అంటే దీనికి ఒక అడ్రస్ ఉంది అనుకోండి నన్ను, ఈ అడ్రస్ వచ్చేసి దీనికి సేమ్ నన్ను, సేమ్ అడ్రస్. ఎందుకంటే ఇది ఒక్క ఆబ్జెక్టే ఉంటది, ఇంకోటి క్రియేట్ కాదు నన్ను సెపరేట్ గా. అర్థమైందా? ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం అనుకోండి, నేను వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇళ్ళల్లో పెట్ నేమ్స్ పెట్టి పిలుస్తుంటారు కదా, చిన్ని, బుజ్జి అని. అవునా, చెప్పండి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేనే ఉన్నాను అనుకుందాం, ఓకేనా? నేనే ఉన్నాను, నన్ను ఇంట్లో అందరూ వచ్చేసి నాని అని పిలుస్తారు అనుకోండి, నాని. ఓకేనా, చిన్నప్పటి నుంచి. సో ఇంట్లో బాగా క్లోజ్ గా ఉన్న వాళ్ళు, ఫ్రెండ్ సర్కిల్ అందరూ నాని నాని అని పిలుస్తారు. కాలేజ్ లోకి వస్తే సీను సీను అని పిలుస్తారు, రైట్? ఏనన్నా? ఇప్పుడు అలా పిలిస్తే ఓకే, అంటే అర్థం ఏంటి, పర్సన్ ఒక్కళ్ళే కానీ హీ హాస్ గాట్ 2 నేమ్స్ యాక్చువల్లీ. అంతేకాని ఇద్దరు పర్సనల్ కింద డివైడ్ అవ్వరు కదా, మనిషి ఒక్కళ్ళే ఉంటారు, బట్ హీ హాస్ గాట్ 2 నేమ్స్, రైట్? సో నేను ఇప్పుడు ఇలా అసైన్ చేశాను అనుకోండి, నేను L2 కి L1 ని ఇస్తే అదే నన్ను వచ్చేసి అదే ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, జస్ట్ యూ జస్ట్ గేవ్ అనదర్ నేమ్ టు ద L1 అన్నమాట, బికాస్ బోత్ ద థింగ్స్ రిఫర్ టు ద సేమ్ ఆబ్జెక్ట్, రైట్ నాన్న, ఇన్ పైథాన్ యాక్చువల్లీ. అలా కాకుండా నేను క్లోన్ చేయాలి అంటే కొన్ని అందులోంచి కొంత పార్ట్ తీసుకోవాలి నేను అని అనుకుంటే ఏం చేస్తాను నేను, క్లోనింగ్ అంటే ఓకే, సో దిస్ ఈస్ క్లోనింగ్ అని వచ్చేసి క్లోనింగ్. సో వాట్ ఈస్ ద క్లోనింగ్ ఈస్ ఐ క్రియేట్ L3 ఎలాగా, బై టేకింగ్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ L1, ఇండెక్స్ 2 నుంచి 4 వరకు తీసుకున్నాను అనుకోండి నన్ను. 2 to 4 అంటే ఎవరు, ఇండెక్స్ 0, 1, 2, 3, 4 ఇవి. సో అంటే ఎవరినైనా ఈ 3 ని 4 ని తీసుకుని దీన్ని L3 అన్న, L3, రైట్ మా? సో దట్స్ కాల్డ్ క్లోనింగ్ నన్ను వచ్చేసి. సో క్లోనింగ్ అంటే L3 నన్ను వచ్చేసి, L2 కాదు. L2 is just another name for L1, right? సార్ ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి సార్. Oh, very good. నా దగ్గర ఒక లిస్ట్ ఉంది నాన్న, రైట్? I got a list called L1. దీనిలో 1, 2, 3, 4, 5 అని ఉంది లిస్ట్, ఓకేనా? ఇప్పుడు దీనికి యాక్చువల్ గా నేను మెమరీ బొమ్మ కనుక వేసాను అనుకోండి, అంటే హౌ దిస్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ఇన్సైడ్ మెమరీ అంటే నా ఇమాజినేషన్ అన్నమాట. ఇది మెమరీ అనుకోండి, ఇక్కడ లిస్ట్ ఉంది నన్ను వచ్చేసి, దిస్ ఈజ్ ఆల్ లిస్ట్. ఈ లిస్ట్ లో ఎవరెవరు ఉన్నారు, 1, 2, 3, 4. వీటి ఇండెక్స్ వాల్యూస్ చెప్పండి. 0, 1, 2, 3, 4, రైట్? ఇప్పుడు చెప్పిన వాళ్ళే మీ దగ్గరే బర్డ్స్ అని కూస్తున్నాయి. ఎవరు చెప్పింది? ఎవరు ఇప్పుడు మాట్లాడింది? హలో, ఉన్నారా? మాట్లాడరా ఎవరు? నాన్న ఉన్నారా ప్లీజ్? ఎవరు? మీరేమైనా గార్డెన్ లో కూర్చొని వింటున్నారా నాన్న? ఇట్స్ లైక్ ఐ కెన్ హియర్ సో మెనీ బర్డ్స్
వాయిసెస్. ఓకే, సరే సంగతి. ఓకేనా? సో అది L1 వచ్చేసి ఏం చేస్తుంది నాన్న, ఈ మెమరీలో నాకు ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది నాన్న వచ్చేసి, రైట్? దీన్ని వి కాల్ దిస్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్తాం. గైస్ కెన్ యూ సీ దిస్? ఏంటంటే అది ఆబ్జెక్ట్, రైట్? నేను L1 ఈక్వల్స్ టు 1 2 3 4 5 అని కనుక నేను రాస్తే మెమరీలో నాకు 1 2 3 4 5 తో ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. దానికి నువ్వు పెట్టిన పేరు ఏంట్రా అంటే L1. అర్థమైందా ఏమా? అలాగే ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ యొక్క ఇండెక్స్ వాల్యూస్ ఏంటి నాన్న, 0 1 2 3 4 5 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి లాస్ట్ ఇండెక్స్ 4. క్లారిటీ ఉందా నాన్న? ఓకేనా? ఎస్ సార్. ఓకే ఓకే, నేనేం చేస్తున్నా ఇప్పుడు L2 అని ఒక లిస్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. L2 దానికి ఎవరిని ఇస్తున్నాను, ఎవరిని అసైన్ చేస్తున్నాను, L1 ని అసైన్ చేశాను నేను. L1 ని అంటే అర్థం ఏంటి, ఇక్కడ ఉన్న ఈ అన్ని ఎలిమెంట్స్ ని L2 కూడా ఇచ్చా, రైట్? ఏమా? సో ఇప్పుడు నాకు ఏమవుతుంది, L1 వాటిని పాయింట్ చేస్తున్నట్టే L2 కూడా దీన్ని పాయింట్ చేస్తా ఉంటది నేను. అంతేకాని కొత్తగా ఇంకో లిస్ట్ తయారు కాదు. అర్థమైందా? అదే లిస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ని L2 కూడా పాయింట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇది ఎలా తెలుస్తుంది సార్? హౌ ఐ కెన్, ఓకే వాట్ ద సౌండ్స్, ఓకే హౌ ఐ కెన్ నో దట్ సార్? ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారు సార్ మీరు అంటే నేను ఇలా చెప్తా, ఒకసారి చూడండి. నన్ను ఏం కనిపిస్తుంది? కంపైలర్ కంపైలర్ కనిపిస్తుందా? వెరీ గుడ్ నాన్న. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి నాన్న. సో ఐ గాట్ దిస్ L1 ఎలిమెంట్స్ ఏమన్నాయి, 1 2 3 4 5 యాజ్ యూజువల్ గా మనం అనుకున్నవే, రైట్ అమ్మా? ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఐ వాంట్ టు సీ ఇట్స్ అడ్రస్ చూద్దాం అనుకుంటున్నా. అడ్రస్ చూడాలంటే ఏం టైప్ చేయాలి నాన్న? ఏ సి కాదు, ఇది పైథాన్ నాన్న జీవితం. ఐడి సార్. ఐడి సార్. ఐడి బ్రేసెస్. Very good, Nana. That's absolutely right. ID of L1, right? Yes sir. Yes sir. Very good, Nana. So I am just running it. You can see that ఒక పెద్ద నంబర్ ప్రింట్ అయ్యింది. కనిపిస్తుందా మీకు? Yes sir. Yes sir. వెరీ గుడ్ నాన్న. ఇప్పుడు నేను ఇంకొక లిస్ట్ తీసుకుంటాను నాన్న. దీనికి L1 ని అసైన్ చేశా, రైట్? ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను ప్రింట్ L2 అంటున్నాను నాన్న. ప్రింట్ L2 చూడండి, L2 లో కూడా అదే ఉంది. లేకపోతే ఇక్కడ చూస్తాను, చెప్తున్నాను చూడండి. L2 ఈక్వల్స్ టు, అలాగే ఈ పైన కూడా ప్రింట్ L1 ఈక్వల్స్ టు ఇదేంటి, దిస్ ఈస్ అడ్రస్ ఆఫ్ L1. మీకు అంతా మొత్తం ఫుల్ క్లారిటీగా ప్రింట్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఏంటంటే కామా పెట్టలేదా? ఓకే, అవుట్పుట్ చూడండి నాన్న. ఏమొచ్చింది అవుట్పుట్? Addresses of L1, L1, L2 sir. Same ఉన్నాయి సార్ L1, L2. సో బికాస్ అంటే నేను L1 ని నేను L2 కి ఇచ్చాను అంటే L1 లో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ అన్ని L2 కి వచ్చినాయి, రైట్? ఇప్పుడు నేను నీకు ఏం చెప్పాను, కొత్తగా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవ్వదు నాన్న. అదే అడ్రస్ ని రెండు
ఆ అడ్రస్ నే పాయింట్ చేస్తాయి అని చెప్తున్నాను కదా. దానికోసం ఇంకొక లైన్ యాడ్ చేస్తున్నాను చూడండి. ప్రింటింగ్ ఐడి ఆఫ్ L2, రైట్? L1 కి ఎలా అయితే అడ్రస్ ప్రింట్ చేశానో L2 కూడా. సో దీనికి కూడా రాద్దాం వచ్చేసి ఏమని, అడ్రస్ ఆఫ్ L2 ఈక్వల్స్ టు కామా. ఓకేనా? సో యూ కెన్ సీ దట్ నన్ను వచ్చేసి స్క్రీన్ మీద. కనిపిస్తుంది కదా? సేమ్ అడ్రస్ ఫర్ L2 ఆల్సో. సేమ్ అడ్రస్ నాన్న, సేమ్ అడ్రస్ వచ్చింది అంటే అర్థం ఏంటి? లిస్ట్ కొత్తగా క్రియేట్ అవ్వలేదు. ఒక లిస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్నే L1 అనుకుంటుంది, దాన్నే L2 అని కూడా అనుకుంటుంది. ఎందుకు? నువ్వు ఇచ్చావు కాబట్టి, అసైన్ చేసావు కాబట్టి, రైట్? ఇక్కడ చెప్పిన పాయింట్ అదే నాన్న వచ్చేసి, ఇక్కడ చెప్పిన పాయింట్ అదే. L1 దీన్నే పాయింట్ చేస్తుంది, L2 దీన్నే పాయింట్ చేస్తుంది. సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ విత్ సేమ్ అడ్రస్, రైట్? ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను అన్న, L3 అని ఇంకో దాన్ని క్రియేట్ చేసా. L3 ని దానికి L1 యొక్క ఇండెక్స్ 1 నుంచి 4 వరకు ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఇవ్వు అని చెప్పా. ఇండెక్స్ 1 నుంచి 4 అంటే ఎవరినైనా 3 వరకు వస్తాయి కదా. అంటే ఇది 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 వెళ్తాయి. అంటే L3 లోకి ఎవరు వెళ్తారు? నాకు ఇక్కడ ఇంకొక సబ్ లిస్ట్ తయారవుతుంది. దీనిలోకి 2, 3, 4 వెళ్ళి దీన్ని ఎవరు చూస్తారు నాన్న? L3 చూస్తూ ఉంటది. అర్థమైందా? అలాగే దీని అడ్రస్ సెపరేట్ గా ఉంటది నాన్న, బికాస్ దిస్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ లిస్ట్ నాన్న. ఇందాకనైతే సేమ్ లిస్ట్ వెళ్ళింది, ఇదైతే సెపరేట్ కొత్తగా క్రియేట్ అవుతుంది విత్ ఐటమ్స్ 2, 3, 4, రైట్? ఏనన్నా? And this operation is called cloning. When you create separate list, that is called as the cloning. This is not cloning. Did you get my point? Yes sir. So ఇది మీకు ప్రాక్టికల్ గా చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఇప్పుడు చూడండి నాన్న, ఐఎమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ L3. L3 కి ఎవరిని ఇస్తున్నాం నాన్న? L1 లోని 1:4 ఇస్తున్నాను నాన్న వచ్చేసి, రైట్? ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను నేను అంటే L3 ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం. ప్రింట్ L3 ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పేసి L3 ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను నాన్న. అలాగే ఐ వాంట్ టు సీ వాట్ ఈస్ ఇట్స్ అడ్రస్. సో ప్రింట్ address of L3 equals to కామా పెట్టి L3 పెట్టాను నేను వచ్చేసి. Guys, you can see that. Hey, Yes ఏంటి? sir. ఒక్క నిమిషం, నేను అడ్రస్ ప్రింట్ చేయాలి. నేను అడ్రస్ అంటే ఏం రాయాలి? ఐడి ఆఫ్ L3, రైట్? ఓకే నాన్న, ఇప్పుడు చూడండి, ఈ అవుట్పుట్ చూస్తే మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది, రైట్? Yes sir. అంటే ఇప్పుడు సెపరేట్ అడ్రస్ తో సెపరేట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయిందా లేదా L3 కి? అంటే అర్థం ఏంటి నాన్న? ఇప్పుడు నాకు 2 పేర్లు ఉంటే 2 సీనులు ఉన్నారని అన్నారు కదా. నేను సీను, నేనే నాని అనుకోండి. అలానే 2 సీనులు ఉన్నట్ట, నాని అని వేరే పేరు ఉంటే ఏనన్నా? కాదు కదా. అలా కాకుండా నాలానే ఇంకొక పర్సన్ ఉన్నారు అనుకోండి, నన్ను వచ్చేసి నా ట్విన్ బ్రదర్ ఉన్నారు అనుకోండి, దెన్ వీ కెన్ సే హీస్ అ సపరేట్ పర్సన్, రైట్? అర్థమైందా? సో ఈ L1 L2 ఉంటే ఏంటి అంటే లైక్ గివింగ్ అస్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ టు ద సేమ్ పర్సన్.
కానీ L3 మాత్రం ఏంటి నాన్న L1 లోంచి ఒక పార్ట్ ని డివైడ్ చేసి L3 అని పెట్టాం కాబట్టి దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్లోనింగ్, రైట్ నాన్న? నవ్ యూ గాట్ ఎ బెటర్ క్లారిటీ అనుకుంటున్నా. వచ్చిందా రాలేదా? Yes, sir. Okay, very good, Nana. So that's called cloning of the list, Nana, right? It's easy. Okay, so the end of list ante Length, sir. Length of Length the of strings, sir. concatenation of two లిస్టులు ఎలా చేస్తారు? Combine list. యా అదే ఏం సింబల్ వాడాలి కాంకాటినేషన్ కి? Plus, sir. ప్లస్. వెరీ గుడ్. ఓకే, ప్లస్ వాడితే వచ్చేసి మనకి చేస్తాం నేను వచ్చేసి. అలాగే ఒక ఎలిమెంట్ లిస్ట్ లో ఉందా లేదా అని కనుక్కోవాలి అని అంటే మెంబర్షిప్ ఆపరేషన్స్ చేసుకోవచ్చు కదా. Membership operator. Yes. ఇన్, నాట్ ఇన్. In, not in, is, Yeah. not is. ఇదిగోండి ఇన్, నాట్ ఇన్. ఓకే, అలాగే మాక్సిమం ఆఫ్ ది లిస్ట్, మినిమం ఆఫ్ ది లిస్ట్, ఇవన్నీ మనకు తెలుసు కదా. Yes, sir. ASCII codes. Sir. ఓకే, తర్వాత సమ్ము ఆల్ ఉన్నాయని ఇవన్నీ ఇంకా డిఫరెంట్ అన్నమాట. ఇవన్నీ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్పుకుందాం. ఐ జస్ట్ షో యూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, సమ్ నుంచి నెక్స్ట్ క్లాస్ కి వెళ్ళిపోదాం. ఈ రెండింటికి ఎగ్జిక్యూషన్ చూపించి ఐ జస్ట్ వైండ్ ఇట్ ఆఫ్, రైట్? ఓకే నాన్న. సో L1 ఈక్వల్స్ టు ఒక లిస్ట్ ఉంది 1, 2, 3, 4, 5. ఓకే, చెప్పండి ఏమేమి చూడాలి మనము? ఫస్ట్ లెంగ్త్ చూడాలా? Length, Len of sir. L1. Len of L1. Okay. Okay, you can see that. Did you get the length? 5, sir. Yeah. Ochina 5 output. Yes, sir. No, sir. కనిపించలేదా ఇంకా మీకు? చూడండి స్క్రీన్ అప్డేట్ అవుతుంది. Now can you see? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, Nana. So then concatenation, right? So the concatenation. So ఏం చేయాలి నాన్న concatenation అంటే? ఫస్ట్ లిస్ట్ ప్లస్ సెకండ్ లిస్ట్, రైట్? List to. వెరీ గుడ్ నాన్న, సూపర్, బాగా చెప్పారు. సో యూ కెన్ సీ దట్ ఈ కెనాట్ ఫోర్క్ వస్తే మళ్ళీ కొట్టండి, రైట్? స్క్రీన్ మీద కనిపించగానే చెప్పండి నాకు. Yes. Yes, sir. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో దట్స్ కాల్డ్ కాంకాటినేషన్. ఇందాక అక్కడ ఒకటి చూపించలేదు, అది ఎలాగో మనకు తెలుసు. L1 మల్టిప్లైడ్ విత్ 3 ఏమొస్తుంది నాన్న? లిస్ట్ ని నంబర్ తో మల్టిప్లై చేస్తా 3 తో. 3 times. లిస్ట్ విల్ బి 3 times. printed 3 times. Can you see the output? Yes. Yes, sir. Yes, sir. So that is called multiplying with a number, Nana, right? ఇంకేం చేయాలి నాన్న మనం? Min and max. మ్యాక్స్. ఓకే, ఇదిగోండి మ్యాక్స్ ఆఫ్ L1. మ్యాక్స్ ఆఫ్ L1 నాన్న ఎంత? 5. ఏనా వచ్చిందా 5? 5, sir. 5. Yes, sir. వెరీ గుడ్. మిన్ ఆఫ్ L1 1. 1 రావాలి. 1 Yes. అవుట్పుట్ లో కనిపించిందా? Sir. ఓకే నాన్న. సో అది సంగతి అన్నమాట. ఇవి ఇక్కడ వరకు చెప్పుకొచ్చాం మనం. మిన్ను, మ్యాక్స్, ఇంకేం చెప్పాం నాన్న? ఇవి మెంబర్షిప్లు చెక్ చేయలేదు కదా. మెంబర్షిప్లు చెప్పండి నాన్న. In the not in. ఓకే, 3 in L1. True or false? True, sir. True, sir. Yeah, true. Right? 0 in L1. False. False. Sir. False. Yeah. False. In L1.
True, sir. True, Correct, sir. 0 not in L1. True or false? True, sir. True, sir. True, Nana. So yeah. Yeah, very good. So with that, we have covered 6 methods, Nana. So we'll see this sum all and remaining methods in next class. Okay. Hope you and